सत श्री अकाल। मैं मोनिका शर्मा ब्यूटी एंड वैलनेस ट्रेनर अज 9वीं क्लास दी यूनिट 1 दा सैशन 1 पढ़ाउण जा रही हाँ, जिहदा नाम है संचार हुनर। संचार हुनर दे नाम तो ही सानू पता लगदा है कि इस दे विच किसे नाल गलबात करन बारे गल कीती जा रही है। संचार हुनर वो हुनर है जो सानू बोलन अते लिखन लई सही ढंग दी लोड़ हुंदी है। असी अपने विचार प्रगट करने हैं, चाहे वो बोल के है चाहे वो लिख के है। सानू दोनों दे विच ही जिहड़ा ढंग है वो बड़ा ही साफ सुथरा होना चाहिए है, ताकि असी जो गल कहना चाह रहे हाँ या दसना चाह रहे हाँ वो सामने वाले इंसान नू साफ समझ आवे। उस तो बाद इहदे विच ये है भी हाजरीन दी ज़रूरत दे अनुकूल असी शब्दावली दा भाषण दा प्रयोग करते हाँ। अलग अलग लोग अलग अलग गल्लां करन वास्ते या अपनी गल नू किसे नू कहण वास्ते अलग अलग लफ्ज़ां दी वरतों करते ने। एक प्रभावशाली संचार लई सानू पढ़न, लिखन, बोलन अते सुनन दे हुनर बहुत ही जरूरी हैं। एक व्यक्ति वजों या एक विद्यार्थी वजों असी जिहड़ा अध्ययन करन लगे हाँ, इहदे विच संचार करन लई चंगी तरह पढ़न, लिखन, बोलन अते सुनन दे योग हाँ। एक तो वध भाषा बोलन तुहानू दुनिया भर दे लोकां नाल चंगी तरह गलबात करन विच सहायता कर सकदा है। अगर तुसी इंग्लिश बोलना सीखदे हो तां तुसी उन्हां नाल गलबात कर सकदे हो अच्छे तरीके नाल, जिन्हां दी मात भाषा ही अंग्रेजी है, इंग्लिश है। असी पंजाबी बोलते हाँ तो असी अपनी जड़ा बोलन गल कहन दा जो हुनर है वो असी पंजाबी वरतते हाँ, ताकि सामने वाले नू ईजिली समझ आवे। किसी भी पेशे विच या कारोबार स्थापित करन विच संचार मुहारतां वाली भाषा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हुंदा है। इस तो बाद जे मैं गल करां संचार दी जो महत्ता है, उहदे विच ये है कि तुहानू किसे नू तत्थ या जानकारी देने की लोड़ हो सकती है। उदाहरण वजों किसी इम्तिहान का समा अगर तुसी किसी नू दसना है, सारनी दसनी है अपने दोस्त नू, यानी कि तुहाडे कहन दा जो गल कहन दा तरीका है वो बिल्कुल ही ईजी होना चाहिए है कि सामने वाले नू तुहाडी कही हुई गल आराम नाल समझ आ जाए, आसानी नाल समझ आ जाए। उस तो बाद है प्रभाव। तुहाडी कही हुई गल दा जो प्रभाव है वो सामने वाले ते किस ढंग नाल पैंदा है, ये भी बिल्कुल तुहाडे ते ही निर्भर करता है कि तुसी अपनी गल नू किहड़े वे च कह रहे हो, अगले नू किस तरीके नाल कह रहे हो। उस तो बाद है भावनावां जाहिर करना। तुसी अपने मन दियां कुछ गल्लां या अपनियां भावनावां किसे नू किस ढंग नाल दसदे हाँ तां तुहाडी किताब दे विच उदाहरण वजों ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਵਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਿਵਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਸਕਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਹੋਮ, ਇਹ ਗਿਵਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸੈਂਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, गिविंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सेंडर। ए सेंडर सेंड्स अ मैसेज गिविंग और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। कोई तुहानू कुछ दस भी सकता है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਵਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਕਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਚੈਨਲ
for paths such as phone, face to face talking, writing is used to transfer the message। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 3-4 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾਏ ਰਿਸੀਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ। ਦ ਰਿਸੀਵਰ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਦ ਸੈਂਡਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੈਂਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਰ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਣੀ 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਧਾਰਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ, ਚੌਥਾ ਪੱਖਪਾਤ, ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਸ਼ਾ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਡਰਿਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਧਾਰਨਾ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਧਾਰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਖਪਾਤ, ਸਥਿਰ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਥੋਟਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੋਰਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ,
ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੰਬ ਦਿਖਾਣਾ, ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਨ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਅਸੀਂ ਥੰਬ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗੂਠਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੇ 7 ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਇਨਸਾਈਜ਼, ਯੂਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਸੇ ਓਨਲੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ। ਯੂਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਿਜ਼। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋ। ਕਰੈਕਟ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋ, ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੋਹੇਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਹਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਟੀਅਸ। ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਂਡ ਓਨੈਸਟ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।